नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानकु सिद्धार्थ भक्ति चैनल धर्मयुद्ध कार्यक्रम को दर्शक बंधु ये धर्मयुद्ध परस्पर मध्य धर्मयुद्ध नुहे ये शास्त्र आलोचना तर्क तथा प्रवक्ता मानक मध्य शास्त्र आलोचना को नहीं लड़ई ए लड़ई एक निर्णयात्मक भूमिका ग्रहण करि पारे एक सुंदर तत्व को अवस्थापित करि पारे। आज आमर ए तर्कर लड़ई रे धर्मयुद्ध रे आम सहित लड़ई जोग देइछंती मोर दक्षिण पटरे प्रवचिका प्रज्ञा राउत पंडित श्रीनिवास आचार्य बाम पटे रही पंडित निरंजन सासेनी एवं तांको पाखे रही मानस दास रामायणी। आज विषयवस्तु धर्मयुद्ध रही अर्जुन एवं कन्नक मध्य किए श्रेष्ठ धनुर्धर आसतु आलोचना रे आगे नवा ए लड़ई जोरदार हेबो शब्दर तर्क मध्य शास्त्रीय आलोचना मध्य ए युद्ध आपण मानक पाई जोरदार लड़ई स्वरूप बाद को वहन करिवो। प्रज्ञा राउत को अनुरोध करी से वक्तव्य रखे। कर्ण एवं अर्जुन ये दी जन भितर श्रेष्ठ धनुर्धर किए जदि आम विचार करिबा निरपेक्ष भाव रे समस्त दिग को अति सुंदर भाव रे अनुध्यान कला परे मु यही निर्यास उपनीत हेबी जे अनेक प्रतिकूलता को सामना कले मध्य अर्जुनंक ठारू ढेर गुण रे कर्ण होचंती आगुआ तेणु कर्ण होचंती अर्जुनंक ठारू यथेष्ट भाव रे श्रेष्ठ। आचार्य महाभारतर प्रारंभ ही एक श्लोक वर्णना करा जाए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारतर प्रारंभ रे भगवान श्रीकृष्ण माँ भगवती महासरस्वती देवी व्यास मुनि सहित नर जो नर महर्षि नर होचंती साक्षात अर्जुन बोली महाभारत रे वर्णना होइचंती। तेणु प्रभु श्रीकृष्णंकर सहित प्रभुंकर सहित जितेबाला भगवत स्वरूप भाव रे अर्जुन को आम नमस्कार करुचे प्रणाम करुचे तांका पाखरे सेही बड़ी गुण तांका पाखरे सेही बड़ी गारिमा तांका पाखरे सेही बड़ी धर्मर निर्यास आम देखिथिबारु मो मतरे अर्जुन जुगे जुगे कर्णंक ठारू विशिष्ट भाव रे महाधनुर्धर आउ समस्त ठारू मध्य महानुगुणी धर्मी ज्ञानी शासन केबे नुहे मु अवश्य एटा स्वीकार करि पारुनी काहेकि ना भगवान को सहित जड़ित अच्छा अर्जुन यह सत्य कर्ण भी कौन जड़ित नहांती कि कर्ण कौन भगवान को सम्मान दे नहांती कि देइछंती। तेणु वास्तविक कौन दृष्टिकोण विचार करने को गले आमर ये कथा पड़ी जे श्रेष्ठ धनुर्धारी किए आम सहीटा को सही पॉइंटा को जीवा श्रेष्ठ धनुर्धारी माने अर्जुन को ठारू कौन गुण रे कर्ण कम नहंती एवं प्रति क्षेत्र जदि आम देखा ताले जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत कर्णक पे जहाँ जहाँ सब षड्यंत्र करा जाइछि आविर्भाव ठारू तीर भाव जाए जेते जेते झड़ झंझा कर्ण को दुर्बल करिबा पाई कि गोटी गोटी हला खंजा सही मतरे ते कर्ण को जानी शुणी दुर्बल कर दिया है कर्ण को जानी शुणी ये न्यूनता कर दिया है तथापि भी से न्यून नुहे से श्रेष्ठ योद्धा से महा श्रीजुक्त मानस दास रामायणी। जितेबाला युद्ध एक प्रतिस्पर्धा हुए सेतेबाला निर्णय करा जाए किए योद्धा किए योद्धा नुहति मोर विचार होची मुख्यतः प्रतिस्पर्धा किए काठू कौन मागी नेला किए का कौन दुर्बल करदेला से हूँ अलग घटना। कर्ण और अर्जुन के मध्य दी थर सामना आमना होकर युद्ध होइछि। विराट राज्य को जितेबाला एम जाइए सेतेबाला हाँ सेतेबाला अर्जुन जदिओ छद्म वेश थे अज्ञातवास एवं अर्धनारी वेश थे तांको सहित समग्र कौरव सेना जो मैंने थे से कर्ण भी थे से युद्ध करते एवं समस्ते मोहित हो गले अस्त्र त्याग करदे। तेणु जदि आप से विषय परिप्रेक्ष्य को नेबे तेबे तो प्रतिस्पर्धा घटी सारी कर्ण तो परास्त हो सारी तेरे कर्ण को केमी अर्जुन ठार श्रेष्ठ योद्धा शुणु आपण जोटा कहले मोहित हो गले अर्जुन जो माया शक्ति द्वारा एमाने
ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସତ ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ରର ସାମାନ୍ୟତମ ଦାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲେ। ଆମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏକ ଅବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରାଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସେମାନେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ଅର୍ଜୁନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତାରିଲେନି କି ଉତ୍ତରୀୟ ନେଲେନି, ନହେଲେ ସବୁତକ ନେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା କହିବା ଏଇଥିପାଇଁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମାନସ ଭାଇ ଗୋଧନ ହରଣ ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଏଟା ଓରିଜିନାଲ ବେଶ ନଥିଲା, ବାସ୍ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କୋଉଠି ପାଳନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ସିଏ ହେଲେ ଅନେକ। ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି କି? ଏଇଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆକ୍ରମଣ ତ ନଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିହତ। ଆମକୁ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରତିହତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଧନ ହରଣ ହେଲା, ଗୋଧନ ହରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ପରିହାସ କଲେ, କହିଲେ ଜଣକୁ ତମେ ଜିଣି ପାରିବ? ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଫେରି ପାରିବେନି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ କେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ବୀର ହେଲେ? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ସେନାପତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ନା ତୃତୀୟ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବଳକା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଧନ ଯାଆ ଆଉ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ସେନାପତି ହବା କଥା, ଯଦି ସେନାପତି ହବା କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେଠି କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ସୁତପୁତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି, ସାରଥୀର ପୁତ୍ର ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୌରବମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଏକାଟିଆ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲେ, ଇଭିନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲେନି। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାହତ କଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯୋଉ ମାତା କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କୁନ୍ତୀ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଜୀବନ, ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ତତେ ଦରକାର, ଭିକ୍ଷା ତୋ ପାଖରେ ମାରିବା, କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ତ ସେ ମାଗିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବୁନି, ହତ୍ୟା କରିବୁନି, ତୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିଯା। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଠି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିବି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ କୁନ୍ତୀ ଯାଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଧନୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହବ ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିଥିଲେ କି? ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ ଏବଂ କୁନ୍ତୀକୁ ସେ ବଚନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନୁ ଧାରଣ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର 14ଟା ଧନୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଣରେ। ଇଏ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣ କହିବେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର? ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନସ ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୁହ। ମାନସ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ,
ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ତ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଗ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନା ତା ଭିତରେ କାରଣ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବାନି ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ 7 ଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ବୀର କହିବାନି କି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧାରୀ ନୁହେଁ କି ବୀର ଆଉ ବଳ ଭିତରେ ମହାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି ବୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ କାଳ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ସିଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁ ଆଗରେ ତୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ତିଷ୍ଠି ପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁ କେବେଠାରୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଳୀନତା ଥିଲା ଭଦ୍ରାମୀ କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଅବମାନନା କରୁନଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭଳି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେନାପତି ଫେରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଦ୍ରାମୀ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥାନ୍ତେ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ରଖିଛ ତୁମେ ହେଉଛ ବାରଙ୍ଗନା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ଭଦ୍ରାମୀର ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ଆଲୋଚନାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତେବେ ସେ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରହିଛନ୍ତି ଏକ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଏ ତାକୁ ବୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏକମତ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥା ଆମେ ଫେରିଯିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଠିକ ମହାଭାରତରେ ସେଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଦୁର୍ବଳ ଜାଗା ଉପରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରାଗଲା ଆଘାତ କରି କହିଲେ ଯେ ରାଜା ସହିତ ରାଜା କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତାର ଅପମାନକୁ ବୋଧ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ସାଥେ ରାଜା କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଦୁର ଅଟକାଇଥିଲେ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଲା ଏବଂ ବିବେକ କଥା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ କହିଲେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ এইটি গোটিয়ে প্রশ্ন আসে সেপটরে কর্ণ এপটরে অর্জুন এপটরে কুন্তিমা মাগুଛନ୍ତି যুদ্ধর কথা সেতবে কর্ণ অর্জুন সহিত যুদ্ধ করা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু ভীম পঞ্চপাণ্ডবকে মারিবেনি কর্ণ মলে পাঁচে অর্জুন মলে পাঁচে আচার্য সেই কথা ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଦିନ ଆମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ଖାଣ୍ଡବ ପ୍ରସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଧର୍ମର ବଳରେ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ସେଦିନ ଅଗ୍ନିରାଜ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଷ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗୀ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମର ଚାଳକ ଥିଲେ କେବେ কথা কই রখে খাণ্ডব দহন কথা কহিলে সেতবেলক ইন্দ্র তক্ষকু কহিলে যে খাণ্ডব বনে তোমার বাস করিব তোমার ক্ষতি কিছু হব নাই যেতবে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করে আনিলে অর্জুন সেতবে ইন্দ্র মধ্য সেটার প্রতিবাদ করে নথিলে তেবে প্রজ্ঞা গোটে কথা গোটিয়ে হীরা খଣିରୁ দুইটা যাক মূল্যবান হীরা বাহারিଛନ୍ତି কিন্তু গোটিয়ে কু সুযোগ দিয়া যাইছে অলঙ্কার তৈরি করিয়া পাই আর গোটি কু অলঙ্কার দিয়া যাই নাই হুয়ে তো দিয়া যাইছিলে কর্ণ অর্জুনটার আউরি বলিষ্ঠ হইতাতে তেনু অর্জুনଙ୍କ পাখରେ সুযোগ থিলা কর্ণକୁ সুযোগ দিয়া যাই নাই আলোচনা ভিতরে ଗୋଟେ বড় শব্দ আছে করা যাইছে সে শব্দ না হচ্ছে হুয়েত হুয়েত যে শব্দ আকু কহতে আশঙ্কাগত শব্দ অধিক অধিক হইতাতে সুযোগ দিয়া গলা নাই মু যা বুঝিলি তাকু আশঙ্কাগত শব্দ আশঙ্কাগত শব্দরে সত্যর মাত্রা কম থাকে এবং আশঙ্কাটা অধিকা মাত্রায় থাকে মোর কহিবার তাৎপর্য হচ্ছে কেবল পিতামহ ভীষ্ম কইনা তু ধনুর্ধর নু শুনিলে আপনার আশ্চর্য হবে
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଗୁରୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା ପରିଶେଷରେ କହିଲେ ଭଲେ ତମେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତମେ ନୁହଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କର କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ? ପରଶୁରାମ କଥାକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ସରିନି, ଆପଣ କ'ଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦୁର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତା ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେମିତି ଏଠି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କଥା ବିଚାର ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଥ ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥ ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସମର୍ଥ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଛୁଇଁବାର ସାହସ ନଥିଲା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ନିକଟରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବେ ତା ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମାନେ ମୋ ମତରେ କର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଛୁଇଁବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନାହିଁ କାହିଁକି କହିବା? କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେମିତି କରିବେ? ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିକି ଜାଣି ତାକୁ ମାନେ ଅପମାନିତ କରିବା, ଲାଞ୍ଛିତ କରିବା, ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦବାନି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲେ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସିନା ଅପମାନିତ କଥା କହିଲେ। ମହାଭାରତ 16 ଏବଂ 17 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେନାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ସେତେବେଳେ ତ କର୍ଣ୍ଣ କିଛି କରିପାରିଲାନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସେ କଥା ଉତ୍ତର ଦଉଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୋ କଥା ହଉ, ଯଦି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ଇଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆତ୍ମଗତ ଅହଙ୍କାର। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯଦି ବାହୁରେ ସମର୍ଥ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବନି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧନ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ସେ ଖଣ୍ଡେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ବୀର ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବରାଜ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ସେ ଦାନରେ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଦାନରେ ଦେଲେ ଇଏ ହେଲେ ଦାନୀ, ସେ ଦାନ ଗ୍ରହୀତା। ଯିଏ ଦାନ ଗ୍ରହୀତା ସେ ଦାନୀଙ୍କର ଚରଣରେ ସଦାବେଳେ ଦାସ। ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମହାରାଜ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନି ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବା ତା ପରାକାଷ୍ଠାଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାଇଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ସେ ପାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଫେର ଦିଆଗଲା, ଆହୁରି ଆଘାତ କରାଗଲା ଯେ ଜଣକୁ ଦାନରେ ରାଜା କରାଯାଇପାରେ। କିଏ ଭୀମ କହିଲେ? କଥା ଶୁଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣକୁ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। এইটা যে কহালা পিন করা মো মନରେ শঙ্কা আসুচি এথিপাই মিশু না আপন পরশুরাম কথা কইলে শুনো সে কথাକୁ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯୋଉ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ରଖାଗଲା ଆଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ଟ୍ୟୁସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ରହିବେ, କଷ୍ଟ ସହିବେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଦେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିରେ ଏତେ ଉଦ୍ଧକୁ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବନମିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। କର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ପରଶୁରାମ କହିଲେ ନା, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରକୀଟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଲେ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନିଦ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ମୋ ଗୁରୁ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରକ୍ତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏତେ ସହନଶୀଳତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତୋର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇ ଯାଉ, ବା ତୁ ଗୋଟେ ସଫଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ,
ମୋ କହିବା ମୋ ଅର୍ଥ ହଉଛି- ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ପୂର୍ବ ଆଗ ପର ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ। ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ତ ପଛ କଥା ଆଗ ବିଷୟଟାକୁ କ୍ଲିୟର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏଇ ପର୍ସନାଲ କଥା ବାସ୍ତବ କହିଲେ ଚରିତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହବା ଆଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ମୂଳ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟା କହେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମିଥ୍ୟା କହିଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଠିକ ଅଛି। କହିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି ସବୁଠି ତ ମିଥ୍ୟା। ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନା ଛାଡ଼ି ଏଇଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ସତ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଛି ନା ଏମାନେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ, ରୁହ, ରୁହ, ପାଣ୍ଡବ ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ କେତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ନାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ନା ନା ନାଇଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆପଣ ମାନେ ମିଛ ନାଇଁ, କୁହନ୍ତି ନାଇଁ, ନାହିଁ ଆଗ ତାହେଲେ ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ କଥା- ମାନେ ମିଛ କହିବାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଏଇ କଥା ନାଇଁ, ସିଆଡୁ ନାହିଁ ତ। ନାଇଁ, ଆପଣ ନାଇଁ, ଏଇ କଥାକୁ ମାନେ ସତ୍ୟତା କଥା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ବିଷ ମୋର ପଡିଛି। କହିବା କଥା ହଉଛି ରାମାୟଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମାନସ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମିଛ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କହିଲେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ଶୁଣିବା। ମିଛ କହିଲେ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ କହିଲେ କାହାକୁ ଗୁରୁକୁ ନା ସେଠି କଥାଟା ହେଇଥିଲେ ବି ଚଳତା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ମିଛ କହିଲେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଂଶ ଅବତାର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ମିଛ ପରଶୁରାମ। କହିଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ମଧ୍ୟ କଥା- କହିଛି ଠିକ ଅଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କଥାକୁ- କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଏ ତଥାପି ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମହତ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ମୁନି କହିଛି ଋଷିମାନେ ଗୁରୁର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୁରୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆଗରେ କି ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ ନାଇଁ। କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଗୁରୁ ସେ ନାହିଁ। କପଟ ସାଧୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଚୋରି ଆଗରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆପଣ ମିଛ ପାଖରେ କହିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କପଟ କରିକି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କର ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରି କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ନିଅ ଏହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କପଟ କର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କପଟ କୌଣସି କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି କରିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି ଚୋରି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚୋରି କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚୋରି କର କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋ କଥା ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ହଉଛି କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହେ ଦିଦି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କହୁଛେ କହୁଛି ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ତା କହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ମୋ କହିବା କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଗ ଆଶ୍ରୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କଥା ଏଠି ଗୁରୁ କୋଉ ମିଛ କହିବ ନ କହିବ ସେ କହିବ ସେ କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦି ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ରାଜଧର୍ମ ନୁହେଁ ମିଛ କହିବା ଯେହେତୁ ସେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଠିକ ତାଙ୍କୁ ଅଛି। ବୀର ହେଇପାରିଲେନି କଣ ଆପଣ କରିବ? ଏଇ କଥା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ହଉ। ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କପଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କପଟର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଥମେ କଥା କହିକି କୋଉଠି ଦୋଷ ହେବେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ନାହିଁ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ଏ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଇଁ, ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ହଉଛି। କହିଛି। ଏମାନେ ଏପଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ନା, ନା, ପୁରା ବିଷୟ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଫେର ଭିତରେ ପଶାପାଲି ହିଁ ଅଛି। ପାଖକୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଇଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା କପଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ମିଥ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନୀତି ନେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର? କୁହାଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୀତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି। ହଉଛି ଟିକେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ କୁହେନି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼? କର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ କହିଲେ ଦୋଷ ପାଇଲେ ଆଉ ବଡ କେମିତି ହେଲେ ଆମ ଆଲୋଚନା ଏତିକି କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ପଶାପାଲି ଗଲା ନାଇଁ, ସେ ନାଇଁ, ମିଛ ଇଏ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଶୁନି କଥା ମା- ମିଶୁନି ମାନସ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶାଅ। କଥା ମିଶୁଛି କେମିତି ମିଶୁନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତଟା ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଛ କହେନି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭୂମିକା ଠିକ୍ ନିଭା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଟିକେ ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଟିକେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାରୁ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣ ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା କାଟନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ କୁହାଗଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଜୁନ ହେବେ ରାଜା ମୋ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସିଏ ହେବ ଗୁରୁ ତୁ କ'ଣ ହବୁ ଦାସୀ ପୁତ୍ରଟା ରଥି ମାନେ ତାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ସତ୍ କହିବାର ସାହସ ଅଛି ତା ସତ୍ କହିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି
ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ତାର ଉଦ୍ବେଗଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ତାହେଲେ କଣ ଥିଲା? ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରାଜଗୁରୁ ଥିଲା ଦିଆଯାଆନ୍ତେ, ରାଜଗୁରୁ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ପଦବାଚ୍ୟ ହଉଛି ରାଜଗୁରୁ ସେ ରାଜଗୁରୁ କାହିଁକି ହଉଥିଲେ? ରାଜଗୁରୁ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜଗୁରୁ ଗୁରୁ କାହିଁକି ହଉଛି ହେଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ କାହିଁ ରାଜଗୁରୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଯଦି ଗୁରୁ ଏକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏକ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଦବାଚ୍ୟରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପଦର ନାମ ହଉଛି ରାଜଗୁରୁ ତାହେଲେ ଖାଲି ରାଜଗୁରୁ ତାକୁ କାହିଁକି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କାହିଁକି ହେଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତା? ସାର୍ବଜନୀନ ଶକ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ରାଜଗୁରୁ ହେଇଗଲେ? ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ସେ ଦଉଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ କଣ କମେଇ ଦେଲେନି? ସେ କାହିଁକି ରାଜଗୁରୁ ହେଲେ? ନାଇଁ, ସିଏ ଗୁରୁ ତ କମେଇ ଦେଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଦେଲେ ଆମର। ରାଜା ସେଠି। ବିଷୟ ମୁଁ ରାଜା ମୁଁ ମା- ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରିବି, ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶିଷ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ। ବଳି ପଡ଼ିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେତେ ଜଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମହତ ଲୋକଙ୍କ ନିହାତି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କର୍ଣ୍ଣକୁ କରାଯାଇଛି। ଦିଆଗଲା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇନି। ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିଜେ ଦେଖିବା ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆଦୌ କେମିତି ନୁହେଁ। ହେଲା? କର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସହଜ କର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଅଧର୍ମ ଭାବରେ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେ ଆଚ୍ଛା, କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ- ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଯିଏ ଧର୍ମର ଧାରଣ ଆଚ୍ଛା, କରେ ଟିକେ- ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ଆଚ୍ଛା, ହୁଏ। ନାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏମିତି ହତୋତ୍ସାହ କରାଯାଇଛି ସଦାବେଳେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ହେଇଥାଇପାରେ ହେଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ ନୁହଁ, ହେଇଛି ବୋଲି ଆରେ ସ୍ୱୀକାର ଶୁଣନ୍ତୁ କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହେଇଛି ଏ ପ୍ରମାଣ କହିସାର, ଅଛି। ମୁଁ ସିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ ଏସବୁ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଧନୁଧର ବିଷୟରେ ମୋର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଠି ଧନୁଧର ବିଷୟ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ସେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ରେ, ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଇଏ ଠିକ କି ସିଏ ଠିକ କିଏ କାହାକୁ ଖସେଇ ଦେଲା କିଏ କାହାଠୁ ନେଇଗଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଙ୍କର ଦିଥର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଦିଥର ଜଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଗଲା, ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିକିରି ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ସୁତପୁତ୍ର ଆମ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବ ତେଣୁ ୟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନ ଯାଉ ୟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ଆମ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅପମାନ ହେଇଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଅପମାନ ହବ, ତାହେଲେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେଉଁ ରାଜା ସମୟରେ ହଉଥିଲେ ପୁରୁଷଭାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଭାରେ ଦାସପୁତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା କାହିଁ କରେଇଲେ ଅଙ୍ଗବଂଶ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ଅଙ୍ଗଦେଶ। କାହିଁ କରେଇଲେ ନାଇଁ, ରାଜା ମୁକୁଟ ଖାଲି କାହିଁ ନୁହଁ, ଦେଇଦେଲେ? ଖାଲି ରାଜା ନୁହଁ। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ- ଗୋଟିଏ ପୁରା। ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଜା ରାଜା କରିବାର ଘୋଷଣା ଇଚ୍ଛା କଲେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଥିଲା, ଆଉ କାହାର ନଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘୋଷଣା କ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା ମାଛ ଆଖି କଣା କରିବ ସବୁ ତକ ନା, 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 ନା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ରାମାୟଣୀ ମାନସ୍ତା କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେବେ? ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଯଦି ପଦମୂଳତା କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ହଁ। ନାଇଁ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଉ ନାଇଁ, ଅଙ୍ଗରାଜ ନାଇଁ, କରାଗଲା ଅଙ୍ଗରାଜ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ- ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହନ୍ତି ନଥିଲା। ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କେବଳ ନଥିଲା ଆଉ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାପର ବିନା ନାଇଁ, ଅନୁମତି ନାଇଁ, ପୁଅ ତାର ସବୁ କିଛି କରିବେ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଦଶ ରାଜବଂଶ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, କଥା ଆଚ୍ଛା, ନୁହଁ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ଞାଦେବ କହିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କଥାରେ ଆସୁଛି- କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ, ହିଁ ହଁ, କେବେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହଁ, କରିଥିଲା। କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଥିଲା? କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଧନୁର୍ଧର ନୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ଠିକ ଅଛି ହବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ ଭୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମତରେ ଦେଇନଥିଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି ସେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିବା କବଚ ପିତୃ କୁଣ୍ଡଳ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କାଢି ନେବାର ତାଙ୍କୁ ତ ଭୟ ନାହିଁ ସେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ Exactly. କାହିଁକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କାଢି ନେବା ବଜ୍ର କାଢି ନେବା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କୁନ୍ତି ବର ମାଗିଦେବା ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚର୍ବଣ ଚର୍ବିୟ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଗିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ମାନସ କମେଇଦେଲେ ଭାଇ, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜାଗାରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଇନି କିଏ ଆରେ ଭାଇ, କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି 5 କୋଟିରେ ମୋ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତା ସହିତ ନାଇଁ ମିଶୁନି କବଚ ନାଇଁ, କୁଣ୍ଡଳ ନାଇଁ, ନେଇଗଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୋଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ତା ସହିତ ମିଶୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶୁନି ଯେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ମୋ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ- କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅମର ମୋ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ- ମାରି ପାରିବେନି ଜଣଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କବଚ କୁଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ତା କଣ ଧନୁ- କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅମର ଅମର କିଏ ଚାହେଁ ନା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିଛ? ଭୟ କରେ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ସେ ଅମର ଚାହେଁ ଯିଏ ଭୟାଳୁ ତାକୁ ଆପଣ ବୀର ବୋଲି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ସେ ତ କେବେ ଭୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନ ହେଇପାରେ। ଏମାନେ ତ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହରଣ କଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ ତ ଭାଇ, ଯଦି ଆଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଖରେ ଦିଟା ବୀର କଥା ଆପଣ ଥିଲା, ମିଶାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଇଆଡେ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ବୀର ଭୟାଳୁ ଥିଲା, ଏମାନେ କାହିଁକି ଇଆଡେ ଜାଣିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭୟାଳୁ ଯିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୟାଳୁ କଥା ସେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି। ଭୀରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭୟ ତ ଅର୍ଜୁନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଭୟଟି କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭୟ କୋଉଠି ଭୟଭୀତ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ କୁରୁସେନା ଆଉ ପାଣ୍ଡବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେନାକୁ ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧରେ? ହଁ
ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଭୟ କରିଛନ୍ତି ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଁ, କୋଉଠି ଅର୍ଜୁନ କେତେ ବିଷାଦ ଆସେ ସେ ବିଷାଦ ହିଁ ଭୟ ନା ନାଇଁ ବିଷାଦ ଭୟ ନୁହେଁ ଭୟ ନାହିଁ। ବିଷାଦ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅନୁସାରେ ଭୟ ତାଙ୍କର- ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ସେଇ ଆମର ଭୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୟ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଜାରି ରହିବ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ, ମୁଁ କଥା ଉପରେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ନଉଛେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ମତଟା ଫେରେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଭୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟ ଯଦି ନଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନଥିଲା ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଯଦି ଭୟ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ଏଇଟା ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାଠୁ କରାଯାଇଛି ତାର ଯୋଉ ସିଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ ତାକୁ ନଥିଲା ନଥିଲା exactly, କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଆଣିବାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ନଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର? କଥା ମାନସ ଭାଇ, କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଅର୍ଜୁନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପିତା ଆଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆରେ କୌଶଳ ଆଉ କଲେ ଜଣେ କାହିଁକି କିଏ ଆଣିବ ଆଣିବେ? ପଚାର କାହିଁକି ପଚାର। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆଣିବ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଏ ନାଇଁ ଆଣିଲା, ମୁଁ କଣ କରୁ- ନାଇଁ, ଏତେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଚୀନରେ ଚାନ୍ଦା ଆଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ ନାଇଁ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ହଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ନାଇଁ, ସେ ନାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ଦଳଟାକୁ ଆପଣ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଟେରିଟୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଭରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରୁନୁ ନାଇଁ, ଶାସନ ହେଉ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥାଟି ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପାଖରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମର ବିଷୟ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ପୁଣି ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କର୍ଣ୍ଣକୁ କୋଉ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା, ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ମାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ନହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ମାରିବୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ତା ଏ ସହିତ କଥା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ବି mention କହିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସକୃତରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଏମାନେ ଅରାଜକତା ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ ମାରେ ସେ ଅଲଗା କଥା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୌରୁଷତ୍ୱ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଏ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଗିଲେ ଏପଟେ କୁନ୍ତି ଯାଇକି ତାକୁ ଯାଚନା କହିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜୀବନ ମାଗିଲେ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋହରଣ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୋହାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ମୋହ କରିଥିଲା ୟାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲାବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନସେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉହେ ରଖିଦେଲେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଜଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ସମାସ୍କନ୍ଦ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ବୀର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ କହିଲେନି ବୋଧହୁଏ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଶେଷକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏ ଯେଉଁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କୁନ୍ତି ମାଗିଦେଲେ ସିଏ ମାଗିଦେଲେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ବୀର ସେ ଧନୁ ଟଙ୍କାର କରେ ସେ ମାଗେ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମାଗିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ହାରିଗଲେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନଠୁ କିଏ ଗାଣ୍ଡିବ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅର୍ଜୁନ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଗାଣ୍ଡିବ ତ ଉଠେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ନିଜେ ବି ଅର୍ଜୁନ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ କଳା ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ କଳା ହରଣ କରି ସେ ଗାଣ୍ଡିବର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଝୁଙ୍କେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାରଣ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବିରାଟ ଧନୁର ଠିକ, ବଢିଆ କଥାଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ବଢିଆ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରୁ କଳାଟା ଛଡେଇ ନେଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଳାହରଣ କଥା କଳାହରଣ କଥା କିଏ ଆପଣ କହିଲା? କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ mention- କଳାହରଣ କଥା ଆପଣ- କହିନି ନା, ନା, ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ mention ଅନ୍ତିମ କରୁଛନ୍ତି ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଆଉ ଉଠେଇଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକି ଯୋଉ ସମୟରେ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହିନି କଳାହରଣ କଥା ନା ନାଇଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ବୀର ମୁଁ ଆଜି ବୀର ଅଛି 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବୀର ହେଇପାରିବିନି ଏ ମୁଁ 7 ତ ବୀର ଦିନ ବୀର। ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେତେ ଦିନ ଇଏ 12,000 ବର୍ଷ 12,000 ଘଟଣା ବର୍ଷ ହଉ। ଆପଣ 7 ଦିନ ନା ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବୀର ଅଛି
15 दिन पर भी से वीर होकर रही मरवा पर्यंत भी से वीर होकर रही किंतु अर्जुन गांडीबटा को उठे पारे सरिया पर्यंत समय अपेक्षा करूँ अर्जुन गांडीबटा को उठे पारे ना तार कारण हूँ जिते कृष्ण शियाली लता तले शयन कर अंतिम समय सी अर्जुन को स्पर्श कले स्पर्श करने आउ पुनर्बार अर्जुन गांडीब को उठे पारे ना नर नारायण ऋषि रूप आसी तेणु कृष्णकर आशीर्वाद ही अर्जुन चली जाते जहाँटा कर्ण पाखे नाला अर्जुन पाखे ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ नहीं से कथा नु ये गोटे जगह रही जाउछन्ती ନା ନା ଆଗରୁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇଛି आपन कथा सरी गला कि जेतेबेले व्यक्ति शरीर त्याग करे सेतेबेले सी व्यवहार करथुवा कोनोसी वस्तु को निएनी या अर्थ नुह से व्यक्तिर सामर्थ्य नहीं एवं अर्जुन गांधी को त्याग करिया मात्र स्वर्ग को यात्रा कले आ रही ना से जगह कि आ युद्ध करने इच्छा करना जड़े लोक तार समस्त वस्तु को त्याग कर स्वर्ग को पलैला आपड़ प्रश्नवाचक सृष्टि कर अर्जुन गांडीब त्याग कले मुझे जिनटा त्याग करी मुझे कहीं गांडीब उठेबा चेष्टा करी अर्जुन कहीं चेष्टा कले चेष्टा कर जाने मुझे गांडीब उठे पारे मोर सामर्थ्य नहीं गांडीब उठेबा नहीं गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी सामर्थ्य थाउ कि सी असमर्थ हूँ गांडी उठा कथा से कथा ना जड़े जदि जान जे मो सामर्थ्य मोर ना सी तो रही कथा एते एते कथा है कर्ण निश्चिंत भाव में जानी भगवान कृष्ण जो अच्छा पटे जितब यहाँ तो स्वीकार से करोटे अस्वीकार करना तथापि भी से सामना करने तो सब जाइए कौटे आ रही कि सामना करने गला बेले आ गोटे कथा मुझे से जदि भाई कहले जे आप खाली कवच कुंडल रोचे इंद्र कवच कुंडल नेला गोटे शक्ति भी देते जमी अर्जुन को बहुत शक्ति मिली घटोत्कच मृत्यु बास से प्रयोग करने घटोत्कच कहीं प्रयोग करागला से तो चाहिए प्रमाण देखिपार कर दिगलानी चक्रव्यूहर सम्मुखीन हेले एपट लोक योद्धा माने सम्मुखीन होइछन्ती सेपट योद्धा माने सम्मुखीन ये जो बाण कथा कहले से धनु उपरे थिबा बाण नुहे एक क्षेपणास्त्र जो धनु व्यवहार हुए केवल हाथ में पका जाए ये धनुर व्यवहार नहीं धनुर्धर विषय भाई आलोचना आप क्षेपणास्त्र कथा कहले क्षेपणास्त्र हो कि धनुर्धर हो माने धनु धरिया कथा हो अर्जुन के पाखरे भी एमती अनेक क्षेपणास्त्र थिला ना निधन हो जाते जहाँ को देखिकी धनुर टंकार डरी जाते राक्षस माने एकाटिया अर्जुन केवल समस्त दमन कर अरे किरात अर्जुन धनुष टंकार स्वयं पशुपति शिव रात्र काल सहित निजे युद्ध कर जिते आप कहले निबात कवच को अर्जुन मारी बापा हूँ इंद्र पाखे प्रच्छद पटरे अर्जुन क्षमतार गोटे बलिष्ठ सहयोग से केमिते धनुर्धर निबात कवचंग इंद्र ये सपोर्ट निबात कवचंग अर्जुन के साथ कौन दुश्मनी नथिला निबात कवच स्वर्ग जेतले युद्ध आमे चरित्र को आसीबा आमे चरित्र को आसीबा आमे चरित्र ऊपर देखिबा शासन हेबो निबात कवच कथा हो बा इंद्र पाखे जाइए स्वर्ग रक्षा करने अर्जुन आते अर्जुन को सामर्थ्य थिला बोली से जाइए से कथा को आम आलोचना भीतर को आनिबा नहीं आमर कथा पड़ी प्रकृत धनुर्धर श्रेष्ठ किए धनु धारण करिकी युद्ध करिकी जे श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिछि से होछि श्रेष्ठ धनुर्धर अच्छा जो निश्चित भाव में एमि तांकर भुजा एते बलवान थिला सामान्य जदि आउ को धनु धरुतले से धनु भांगी जाउतला भगवान अर्जुनकर एते भुजार शक्ति थिला केवल गांडीव धनुष को धरी पारुले एवं तांकर धनुष टंकार रे सारा पृथ्वी प्रकंपित होउतला जो दिन द्रोणाचार्य परीक्षा करिले जो दिन द्रोणाचार्य पाखे कर्ण और अर्जुन परीक्षा दौरान अर्जुन धनुष टंकार सारा जगत गगन पवन प्रकंपित है एवं समस्ते कहले ये कौन होउची केतबले वर्षारू अग्नि को शीतल करी वरुण अस्त्र प्रयोग करुचंती केतबले वरुण अस्त्र प्रयोग एमती अनेक अस्त्र प्रयोग कर पारचंती जो समय
କୁରୁସଭାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲେଣି। ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଅଧିରଥଙ୍କୁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଅଧିରଥ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସାରଥୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସୁଯୋଗଟା ତତେ ଭୀଷ୍ମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ସାରଥୀର ପୁତ୍ର ଯଦି ଆମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରେ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଆମର ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ଆମ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଦିଆଗଲା, ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତର୍କକୁ ଯିବା ଏଠି ତ ଅର୍ଜୁନ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସିନା ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହିଁଲେନି ଆଉ କାହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ରାଜଗୁରୁ, ତାପରେ କହିଲେ ସେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ସେ କାହିଁ ମନା କଲେ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଦେଲେ ତ ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କୁରୁସଭାରେ ମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷର ବୀରମାନେ ଆଉ ଆଙ୍କର 100 ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୋକା ଥିଲେ? ସେମାନେ ଆଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିକି ଆଙ୍କ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାହିଁଲେନି। ଯଦି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ଶେଷରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ସାର୍ ମାନସ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ଏଇଆ ତ? ହଁ ନା ନାଇଁ ଉତ୍ତର ନା ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିସାରନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆୟୁଧ ହଉଛି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚଲେଇବାର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନ ଏକମାତ୍ର ଉଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଧନୁକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧର ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କ ଧନୁଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଉଠେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକି? ସେ ତ ଯୋଦ୍ଧା, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଲୋକ ଯିବ ବସ୍ତୁ ଛାଡିଦବ, ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଆପଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ରୁହନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଆଉ କାହିଁ ଧନୁ ଧରି ପାରିଲେନି? ସେ ତ ଯୋଦ୍ଧା। କାହିଁକି ଧରି ପାରିଲେନି? ନିଜର ପ୍ରାଣ, ନିଜର ଗୁରୁ, ନିଜର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ, ନିଜର ଆଧାର ସେ ଆଜି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କଳି ଆସିବ ତମେ ସୋଦରେ ପଳା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ନାଶ ଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମତେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ପାଇଗଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସୋଦରେ ଚାଲିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଗ ଶୁଣିବେ ନା। ସେ ସୋଦରେ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାରରୁ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଥିରେ ତାର ବୀରତ୍ୱ, ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ଆଲୋଚନା ହୁଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜଣେ ଲୋକ ପଇଲବାନ କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ପହିଲବାନ ହଁ, ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ। କରି ଚିତ୍ କରିବେ। ନା ନା ଯଦି ଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପହିଲବାନ ସିଏ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ କଣ? ଏ ତ ସାମାଜିକ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ? ଆରେ ଭାଇ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ଜଣେ ଲୋକ ପହିଲବାନ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢା ହେଇକିରି କୋମାରେ ପଡିଗଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ପହିଲବାନ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏକାନ୍ତ କଣ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ, ଅସଙ୍ଗତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ପାଖରେ। ଜବରଦସ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଧନୁଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୟାଗ ଜଣା କରିଦେଲେ ପଡିଲା ଅର୍ଜୁନ। ପୁଣି ତାକୁ ଉଠେଇବେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ- ତ୍ୟାଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଧନୁ ନ ଉଠେଇ ପାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସେଠି ସମାଧାନ ହଉନି। ନା, ନା, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ କେମିତି? ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ନାହିଁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଶୁଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସେ ବିବଶ ହେଇକି ଧନୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ବିବଶ ହେଇ ଧନୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାର ଡାକଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଦିଆଗଲା। ହଉଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ- ହଉଥିଲା? ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତାକୁ ମୋର କଥା ଆରେ ଉତ୍ଥାନ ଭାଇ କରିବା ଇଏ ପୂର୍ବରୁ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା। ଆପଣ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଦେହାନ୍ତ ସେତେବେଳକୁ ହେଲେ ବି- ଯୁଦ୍ଧ ଖତମ ସେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟଟା ଯାଉ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ସମୟଟା ଏମାନେ ଯାଉ। ରାଜୁତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିକି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଦ୍ଧା ଇଏ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ଆପଣ ପରିସର ନାହିଁ। ଏକଥର ଭାବରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଧରି ପାରୁଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଧରି ପାରିଲାନି। ଏ ନାଇଁ first ଗୋଟେ point। ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନା। ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ। ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ହେଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଧନୁଟା ରଖିଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ଧନୁଟାକୁ ରଖିଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଆଉ ଧନୁଟାକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଧନୁଟାକୁ କାନ୍ଧେଇକିରି ଆସିନଥିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ ଧନୁଟାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲା ଜଣେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୁଟା ଧନୁଟା ଘରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ୟାର ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆର ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ଜଣେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ନାହିଁ କାନ୍ଧେଇକି ଆସିବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବା ଆଉଥରେ ପାଇଁ ଉଠେଇବା ଚେଷ୍ଟା ନା, କରିବା ନା। ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ। ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୋର ଠିକ ମୁଁ ଅଛି। କଣ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନସ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ତାକୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧାରୀର ପଛପଟେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ଆପଣ- ସେଇଟା ଆପଣ- ନାଇଁ, ଆପଣ ସିଏ ଯଦି ଏ ଯଦି କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିଏ ପଛପଟେ ନାଇଁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉଠଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଏପଟେ ଥାନ୍ତେ ଏତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନାଇଁ, ହେଇନଥାନ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ- ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କାହିଁକି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏବଂ ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶରେ କହିଲା ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାରଥୀ ଆଇଲେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ସାରଥୀ ଭାବରେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ଶଲ୍ୟକୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଶଲ୍ୟକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର କରାଇ ତାକୁ ଆଣିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସାରଥୀ ଭାବରେ ରଖାଗଲା ଆହୁରି ଏକ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ରହି ହଉ ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମନେ ପକେଇଲେ ନା ତୋ ପୁଅକୁ ଏଇମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଏଠି ଅଧର୍ମ କଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗଣା ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ବି ନିଜେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦର, ମହାଭାରତ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରମାଣ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ସିଏ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କଥା ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ସାରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ବି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଶୁଣ ଭାଇ ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅମିତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପଟେ ହୁଏ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତି ମତିର୍ମମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ତାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଉତ୍ତମ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଏ ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସାରିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର।